Jesus, what a beautiful name. Jesus, what a beautiful name. Son of God, Son of Man, Lamb that was slain. Joy and peace, strength and hope bring the rose of heaven's awaiting. Jesus, what a beautiful name. What a beautiful name. Truth reveal my future sin. Heal me from pain. Love and freedom, life and warmth. Praise the doors of heaven's awaiting. Jesus, what a beautiful name. Jesus, what a beautiful name. Son of God, Son of Man, Lamb that was slain. Joy and peace, strength and hope bring the doors of Jesus. What a beautiful name. Jesus, what a beautiful name. Truth reveal my future sin. Heal me from pain. Love and freedom, life and warmth. Praise the doors of heaven's awaiting. Jesus, what a beautiful name. Jesus, what a beautiful name. Truth reveal my future sin. Heal me from pain. Your life and warmth, praise the doors of heaven's awaiting. Jesus, what a beautiful name. Jesus, what a beautiful name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. ஆமென். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Amen. Jesus is a beautiful name. இயேசு என்பது மிகவும் அழகான ஒரு பெயராய். Yes, what a beautiful song that we sang. ஒரு அருமையான பாடலை பாடினோம். Yes, glory be to the name of the Lord. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. So by grace we are coming to another day. தேவனுடைய கிருபையினாலே இன்னும் மறுபடியுமாக இன்னொரு மற்றொரு நாளிலே நாம் காண்கிறோம். It's a great pleasure to share the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வது மிகவும் And Brother Nathan and sister and children, மதிப்புக்குரிய சகோதரன் நாத்தான் அவர்களுக்கும் அவருடைய மனைவிக்கும் அவர் குமாரருக்கும் என்னுடைய விசேஷ வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். praise be to the name of God. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. And also the brethren and ministers from Kurnagal, Brother Jesudas, Joshua, Brother Nathan, and they are all listening. ஒவ்வொரு நாளும் இருக்கிறதான சகோதரர்கள் ஊழியருமாகிய ஜோஷுவா ஆகிய நாதாலும் இன்னும் சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் நான் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Amen. Also from Coimbatore, from Tanjore, from Trichy, from Nilgiri, they are listening. கோயம்புத்தூர், தஞ்சாவூர், நீலகிரி இன்னும் அநேக மாநிலங்களிலும் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். And today one of the brother was called me and he asked the ID to see the messages. இன்றைக்கு ஒரு சகோதரனுக்கான எனக்கு தொடர்பு கொண்டு அவர் ஐடி gave the numbers. நான் என்னுடைய எண்ணை கொடுத்தேன். And they were listening, I hope so. அவர்களும் கேட்கிறார்கள் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். So now let us turn to the Bible. இப்போது வேதாகமத்தை நாம் திருப்புவோம். John Gospel. யோவான் சுவிசேஷம்
12th chapter, 12ஆம் அதிகாரம் 28 onwards. 28ஆம் வசனம் முதல் கொண்டு. Amen. Let me read in English. Okay. Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven saying, I have both glorified it and will glorify it again. The people therefore that stood by and heard it said that it thundered. Others said, an angel spake to him. Jesus answered and said, this voice came not because of me, but for your sakes. Now is the judgment of this world. Amen. பிதாவே உமது நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் என்றார். அப்பொழுது மகிமைப்படுத்தினேன், இன்னமும் மகிமைப்படுத்துவேன் என்கிற சத்தம் வானத்திலிருந்து உண்டாயிற்று. அங்கே நின்று கொண்டிருந்து அதை கேட்ட ஜனங்கள் இடிமுழக்கம் உண்டாயிற்று என்றார்கள். வேறு சிலர் தேவதூதன் அவர் முன்னே பேசினான் என்றார்கள். இயேசு அவர்களை நோக்கி, இந்த சத்தம் என் நிமித்தம் உண்டாகாமல் உங்கள் நிமித்தமே உண்டாயிற்று. இப்பொழுதே இந்த உலகத்துக்கு நியாயத்திற்கு உண்டாகிறது. இப்பொழுதே இந்த உலகத்தின் அதிபதி புறமாக தள்ளப்படுவான். Amen. Amen. The scriptures we read, it was in the time of difficult to Lord Jesus Christ's ministry. இந்த வாசித்த வசனமானது இயேசு கிறிஸ்துவின் காலத்திலே இக்கட்டான சூழ்நிலையிலே நடத்தப்பட்டதான வசனமாக இருக்கிறது. And the 27th verse says, now is my soul troubled. 27ஆம் வசனத்திலே பார்க்கும் பொழுது இப்பொழுது என் ஆத்துமா கலங்குகிறது. What shall I say? நான் என்ன சொல்லுவேன்? Father, save me from this hour. பிதாவே, இந்த வேளையில் நின்று என்னை ரட்சியும். But for this cause came I unto this hour. ஆகிலும் இதற்காகவே இந்த வேளைக்குள் வந்தேன். So the ministry is not easy ministry. இந்த ஊழியமானது ஒரு எளிதான ஊழியம் அல்ல. If ministry wanted to be done by anyone, he has to do with a sacrifice. யாராவது ஒருவர் ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் என்றால் அவர் அர்ப்பணித்த தன்மையோடு அவர்கள் செய்ய வேண்டும். Though here the Lord God manifested in the flesh, இயேசுவானவர் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டாலும், and when he is suffering, அவர் அங்கே வியாகுலப்படுகிறார். in the heart, in the soul he is suffering. அவருடைய ஆத்மாவிலே அவர் வியாகுலப்படுகிறார். And he says, my soul troubles. My soul troubles. இப்பொழுது என் ஆத்மா கலங்குகிறது. And what shall I say? நான் என்ன சொல்லுவேன்? And he is asking a question. அவர் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். And Father, serve me, he is asking the Father to serve him. ஓ பிதாவே, அவரிடத்திலே அவர் வேலை கேட்கிறார். And again he is consoling himself. அவரை தாமே அவர் மறுபடியும் தேற்றிக் கொள்கிறார். But this cause came unto this hour. ஆகிலும் இதற்காகவே இந்த வேலைக்குள் வந்தேன் என்று. Sometimes it happens in the ministry. சில நேரத்திலே ஊழியத்திலே நடக்கக்கூடியதா இருக்கிறது. Dejections will be there. அங்கே வேறு பிரித்தலும் அங்கே விலக்குகிறதும் காணப்படும். And the hearts and the travels will be there. கடினமும் துக்கமும் காணப்படும். And sometimes the difficulties are there. சில நேரத்திலே கஷ்டங்களும் காணப்படும். So Jesus Christ is an example there. இதற்கு இயேசுவே அங்கே எடுத்துக்காட்டா இருக்கிறார். Yes, walking, talking, preaching is all not easy thing. ஓ ஆம், நடக்கிறதும் பேசுகிறதும் பிரசங்கிக்கிறதும் அது ஒரு எளிதான காரியம் அல்ல. And in the ministry of Jesus we see the whole day he is preaching and the whole night he was praying. இயேசுவின் ஊழியத்தில் பார்க்கும் பொழுதும் கூட அவர் முழு இரவும் பிரசங்கிக்கிறார், முழு பகல் காலையிலும் அவர் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறார். So we see the ministry of the Lord Jesus Christ was happen and we are learning from this Bible. ஓ நாம் இந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் ஊழியத்தை குறித்து நாம் பார்த்து அதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. So it was a hard time. ஓ இது மிகவும் கடினமான காரியமாக. Then again he looked unto the Lord and asking, அவர் தேவனை நோக்கி பார்த்து அவர் அவரிடத்தில் கேட்கிறார். Father, glorify thy name. பிதாவே, உமது நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும். Then he said, yes, I glorified you. பின்பாக அவர் சொல்கிறார், அப்பொழுது மகிமைப்படுத்தினேன், இன்னும் மகிமைப்படுத்துவேன். And still I will glorify you. Between God and Son. இது தேவனுக்கும் குமாரனுக்கும் உடைய சம்பாஷணையாக இருக்கிறது. So when you are talking to God, when the answer is coming from God, நீங்க தேவனிடத்தில் பேசும்பொழுது, தேவனிடத்திலிருந்து பதில் வரும்பொழுது, there was a people was around them. அவர்களை சுற்றிலுமாக ஜனங்கள் சுற்றி இருக்கிறார்கள். We see the two kinds of talks are coming there. இங்க இரு வகையான பேச்சுகள் வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். One of the people, one of the groups that said, it is thunder.
ஒரு குழுவானது சொல்லுகிறது இடி முழக்கம் உண்டாயிற்று. And another group says, வேறு சிலர் சொல்லுகிறார்கள், oh, he was talking to the angels. ஓ தேவதூதன் அவரோட பேசினான் என்றார்கள். See the understanding. இங்கே புரிந்து கொள்வதை பாருங்கள். According to their understanding, they understand. அவர்களுடைய புரிந்து கொள்வதற்கு ஏற்றபடி அவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள். That is a trouble even in these last days. இந்த கடைசி நாட்களிலும் கூட அதுவே ஒரு கஷ்டமாய் கடினமாய் இருக்கிறது. But God, when He reveals something, it can be understood by all. தேவன் ஒரு Try to assume that there will be different things. அவர்கள் அதை இப்படிதான் இருக்குமோ என்று அவர்கள் நினைப்பார்கள் என்றால் அது வேறாக But காணப்பட்டிருக்கிறது. the Lord has to give a revelation unto them. தேவன் அவர்களுக்கு வெளிப்பாட்டை கொடுத்திருக்கிறார். For that, what we need? அதற்கு நமக்கு என்ன தேவை? Oh, we are born again Christians. நாம் மீண்டும் மறுபடியும் பிறந்த கிறிஸ்துவர்களாய் இருக்கிறோம். We need the Holy Ghost. நமக்கு பரிசுத்த ஆவி தேவை. So if the Holy Ghost is in us, we will all understand the same thing. நம்மிடத்தில் பரிசுத்த ஆவி இருக்கும் என்றால் நாம் அனைத்துமே சரியாக நாம் புரிந்து கொள்வோம். When we leave out Holy Ghost and started to think in our own mind, நாம் பரிசுத்த ஆவியை விட்டு நாம் நம்முடைய சொந்த சிந்தைகளை நாம் யோசிப்போம் என்றால் our own understanding will be there. நம்முடைய சொந்த புரிந்து கொள்வது மாத்திரமே அங்கே காணப்படும். That's what the Bible in the Proverbs says. அங்கே நீதிமொழிகளில் நாம் அதை தான் பார்க்கிறோம். Lean not on your own understanding. உங்கள் சுய புரிந்து கொள்வதனாலே உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாதே. Lean not on must lean upon the Holy Ghost. நாம் பரிசுத்த ஆவியை மாத்திரமே நாம் சார்ந்திருக்க வேண்டும். Praise be to the name of God. அதை நாம் திரும்பிவிடாதாக. Okay, now let's come once again here. நாம் மறுபடியும் இங்கே வருவோம். Yes, Jesus was a prophet. இயேசு தீர்க்கதரிசியாக இருக்கிறார். And he was a leader. அவர் ஒரு தலைவராக இருக்கிறார். He received a great commission from the Father. அவர் பிதாவினிடத்திலிருந்து ஒரு மகத்தான ஆணையை பெற்றுக்கொண்டார். To lead the people for the promises. வாக்குத்தத்தத்திற்கு அவர் நடத்தும்படியாக அவருக்கு ஆணை கொடுக்கப்பட்டது. At the time of Jesus, இயேசுவின் காலத்திலே Jewish church council was there. யூத சபை சங்கமானது அங்கே காணப்பட்டது. It was in Israel. அது இஸ்ரவேலிலே ஒரு மகத்தானதாய் காணப்பட்டது. It's a great church. அது மகத்தான சபையாய் இருக்கிறது. It's a Jacob's church. அது யாக்கோபின் சபையாய் இருக்கிறது. And it's a Jewish church. அது யூத சபையாய் இருக்கிறது. Even when there's a Jewish church, யூத சபை இருந்தாலும் கூட so many groups, so many denominations to call out Lord Jesus, to call out the people out. அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டதான வேலை என்னவென்றால் ஜனங்களை வெளியே அழைத்தல். So the ministry of Jesus Christ இயேசுவின் ஊழியத்திலே has one thing. ஒரு காரியம் இருந்தது. It is starting the people to bring out for the pilgrimage. யாத்திரைக்கு பின்பாக அழைக்கிறார். தேவ பக்தி உள்ளவர்களாக இருக்கிறார். So his ministry is called, we can say, it is a second Exodus. அந்த ஊழியத்தை நாம் இரண்டாம் யாத்திரை என்று அழைப்போம். If we preach about the second Exodus, இரண்டாம் யாத்திரை குறித்து பேசுவோம் பிரசங்கிப்போம் என்றால் we must know what is the first Exodus. நமக்கு முதல் யாத்திரை என்னவென்று தெரிந்திருக்க வேண்டும். Where was the first Exodus started? முதல் யாத்திரை எங்கு தொடங்கினது? The first Exodus was started in the country of Egypt. முதலாம் யாத்திரையானது எகிப்து நாட்டிலே ஆரம்பித்தது. And God chose Moses. இயேசு மோசேயை தெரிந்து கொள்கிறார். And he gave him a Egypt. எகிப்திலிருந்து ஜனங்களை வெளியே அழைத்து வரும்படியான ஆணை. It was the first Exodus. அதுவே முதலாம் யாத்திரையாக இருக்கிறது. So Moses speaking, மோசே பேசுகிறார், raising a prophet in future. வருங்காலத்திலே ஒரு தீர்க்கதரிசி எழும்புவான் என்று சொல்கிறார். We know who is that prophet. யார் அந்த தீர்க்கதரிசி என்று நமக்கு That தெரியும். prophet is Jesus Christ. அந்த தீர்க்கதரிசியானவர் இயேசு கிறிஸ்துவாய் இருக்கிறார். Who is speaking? யார் பேசுகிறார்? The prophet Moses speaking about a prophet he will be coming. தீர்க்கதரிசியான மோசேவே வருங்காலத்திலே வரப்போகிற தீர்க்கதரிசியை குறித்து பேசுகிறார். So likewise in these last days, அதே போல இந்த கடைசி நாட்களிலும் கூட the prophet Branham is speaking about the oncoming prophet. தீர்க்கதரிசி பிரண்ணாமும் வரப்போகிற தீர்க்கதரிசியை குறித்து பேசுகிறார். See how we see the types in the Bible. வேதாகமத்தில் இருக்கிறதான अनेक கட்டங்களை நாம் பார்க்க முடியும். Moses speaking Jesus. மோசேயானவர் இயேசுவை குறித்து பேசுகிறார். And Jesus speaking about the last day prophet. And Lord Jesus says, இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், I will send the wise and the prophets. ஞானிகளையும் தீர்க்கதரிசிகளையும் அனுப்புவேன். Amen. So everything laying a foundation for the other one. எல்லாவற்றிற்கும் மற்ற ஒன்றுக்கு அங்கே ஒரு அஸ்திபாரமானது காணப்படுகிறது. One step is a foundation to the another step. அடுத்த படிக்கு முதல் படியே அஸ்திபாரமாய் இருக்கிறது. Blessed be the name of God. அது நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. So this all what we can be say. இவை
இவை அனைத்துமே நாம் இதை பார்க்க முடியும். Moses had a prophetic ministry. மோசேயானவர் தீர்க்கதரிசன ஊழியத்தை பெற்றிருந்தார். And Jesus Christ had a prophetic ministry. இயேசு கிறிஸ்துவும் தீர்க்கதரிசன ஊழியத்தை The பெற்றிருந்தார். prophet Branham had a prophetic ministry. தீர்க்கதரிசி பிரென்னாவும் தீர்க்கதரிசன ஊழியத்தை So பெற்றிருந்தார். now we are focusing on another prophetic ministry. நாம் இப்பொழுது மற்றொரு தீர்க்கதரிசிக்காக நாம் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். From one to another we are expecting. ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றுக்கு நாம் எதிர்பார்த்துக் When கொண்டிருக்கிறோம். Moses was telling, I will rise a prophet, சொல்வார் என்றால் the hearer of the message of the Moses, அந்த கால மோசேயின் காலத்துக்குரிய செய்தியானது செய்தியை கேட்டவர்கள் the hearer was looking forward. அந்த செய்தியை கேட்டவர்கள் பின்னோக்கி பார்க்கிறார்கள். When the prophet Jesus came, இயேசு கிறிஸ்து தீர்க்கதரிசியான இயேசு கிறிஸ்து வரும்பொழுது now the Jesus said, I will send prophets. இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், நான் ஒரு தீர்க்கதரிசியை அனுப்புவேன். So whosoever truly believe the message of the Lord Jesus Christ, யாருக்கு இக்காலத்தினுடைய இயேசு கிறிஸ்துவின் செய்தியை விசுவாசிப்பார்களோ, and he will follow his message, அவர்கள் அவருடைய செய்தியை பின்பற்றுவார்கள். and he will be looking for the fulfillment of that. அதை நிறைவேறும்படியாக அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். So that's what we let us read in the book of Matthew. அதை நாம் மத்தேயுவின் சுவிசேஷத்திலே நாம் வாசிக்க முடியும். And 23rd chapter verses 34. 23ஆம் அதிகாரம் 34ஆம் வசனம். Wherefore behold, தீர்க்கதரிசிகளையும் and wise men. ஞானிகளையும், It's not said prophet in singular. அவர் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனை அவர் ஒருமையில் அவர் தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லவில்லை. It says a prophets. அவர் பன்மையிலே தீர்க்கதரிசிகள் என்று சொல்கிறார். Out of the mouth of the Lord Jesus Christ in the New Testament there will be coming prophets. இயேசு கிறிஸ்துவின் வாயிலிருந்து புதிய ஏற்பாட்டிலே தீர்க்கதரிசிகள் என்று பன்மையிலே சொல்கிறார். And wise men all and scribes, and some of them you shall kill and crucify. ஞானிகளையும் வேதபாரகரையும் உங்களிடத்தில் அனுப்புகிறேன், அவர்கள் சிலரை கொன்று சிலுவையில் அறைவீர்கள். So this is a prophecy like Moses prophesied about Jesus. இது மோசே இயேசுவை குறித்து தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தது போல இந்த தீர்க்கதரிசனம் காணப்படுகிறது. Amen. So when Lord Jesus prophesied, இயேசு தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கும் பொழுது வருவதற்கு முன்பாக அது நடக்க வேண்டும். but in between that we see ஆனா அதற்கு மத்தியிலே நாம் பார்க்கும்போது the seventh angel, the prophet of this Elijah, ஏழாம் தூதனாய் இக்காலத்துக்குரிய எலியாவான ஏழாம் தூதன், and he prophesied, அவர் தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கிறார். a prophetic ministry will be there. ஒரு தீர்க்கதரிசன ஊழியமானது காணப்படும். A prophet will rise there. ஒரு தீர்க்கதரிசியானவர் எழும்புவார். A prophetic gift will be operating. ஒரு தீர்க்கதரிசன வரமானது கிரியை செய்யும். So blessed be the name of God. நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. So present, past and future, if we see, நாம் கடந்த காலத்தையும் நிகழ்காலத்தையும் வருங்காலத்தையும் நாம் பார்க்கும் பொழுது the prophets was there, தீர்க்கதரிசிகள் இருந்தார்கள், the prophets is here, தீர்க்கதரிசிகள் இருக்கிறார்கள், and the prophets will be coming. ஆனால் தீர்க்கதரிசிகளும் வரப்போகிறார்கள். Because the Bible says, ஏனென்றால் வேதாகமம் சொல்லுகிறது, when the Bible says, வேதாகமம் சொல்லுமானால் there is no need any proof to prove it. அதை நிரூபிக்க எந்த ஒரு சாட்சியும் தேவையில்லை. The Bible itself will prove it. இந்த வேதாகமே அதற்கு சாட்சியா இருக்கிறது. Because God will vindicate with the signs and the wonders. தேவனானவர் அற்புதம் அடையாளம் மூலமாக வெளிப்படுத்துவார். And God will reveal with the word to word. தேவன் வார்த்தையும் ஒன்றாக அவர் வெளிப்படுத்துவார். That's what our ambition is going up. அதேதான் நம்முடைய நோக்கமானது மேலே செல்கிறது. Our looking forward is wearing like a binocular and looking for that prophetic gift. நம்முடைய எதிர்பார்ப்பானது பைனாகுலரை வைத்து நாம் மேலாக தீர்க்கதரிசன ஊழியத்துக்காக நாம் பார்த்து So we see the Bible. நாம் இங்கே வேதாகமத்தை I am using the glass here. நான் இங்கே கண்ணாடியை போட்டு வைத்திருக்கிறேன். But I am not talking about this glass. நான் இந்த கண்ணாடினாலே நான் பேசவில்லை. Oh, I am talking about the spiritual glasses. நான் ஆவிக்குரிய கண்ணாடியை குறித்து Or பேசுகிறேன். spiritual promises. ஆவிக்குரிய வாக்குத்தத்தம், Spiritual prophetic. ஆவிக்குரிய தீர்க்கதரிசனம், Spiritual ministry. ஆவிக்குரிய ஊழியம். In Old Testament, பழைய ஏற்பாட்டிலே natural land to natural land they went. இயற்கையான தேசத்திலிருந்து இயற்கையான தேசத்துக்கு கடந்து சென்றார்கள். Now we are going to the spiritual land. நாம் இப்பொழுது ஆவிக்குரிய தேசத்துக்கு செல்ல We are போகிறோம். spirit-filled people. நாம் ஆவியினால் நிரப்பப்பட்ட We ஜனங்களாய் have a இருக்கிறோம். spiritual eye. நமக்கு ஆவிக்குரிய கண்கள் இருக்கிறது. Spiritual will catch. As the Bible says, இதுதான் வேதாகமம் சொல்கிறது. we are the eaglets. நாமே கழுகின் குஞ்சுகளாய் இருக்கிறோம். Why you
talking about the eagle? ஏன் அவர் கழுகு குறித்து பேசுகிறார்? Eagle's eyes is very sharp. கழுகின் கண்களோ மிகவும் கூர்மையாக இருக்கிறது. Even from far, from many miles, it can see even a small thing. அநேக மைல் தொலைவில் இருந்தாலும் கூட ஒரு சிறிய காரியத்தை அதனால் கூர்மையாக பார்க்க முடியும். That's what I say. The eagle, the bride will catch the message. அதேதான் நான் சொல்கிறேன். கழுகாகிய மணவாட்டி செய்தியை பற்றிக்கொள்வார். Even from Punjab, many brothers are listening the message. பஞ்சாபில் கூட அநேக சகோதரர்கள் செய்தி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். Our English is a very easy English. என்னுடைய ஆங்கிலமானது மிகவும் எளிதான ஆங்கிலமாக இருக்கிறது. In a simple way we are talking to. எளிமையான விதத்தில் And even Brother Samson, Brother Joseph, Samson, Brother Sagar Joseph, they are all listening to the message. அவர்கள் எல்லாரும் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். May God bless them. கர்த்தர் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார். So now we come here. நாம கடந்து வருவோம். Who was the first prophet? யார் முதலாவது தீர்க்கதரிசி? Adam is the first prophet. ஆதாம் முதலாவது தீர்க்கதரிசி. To Adam, God himself, the word came to him. ஆதாமுக்கு தேவனிடத்திலே தாமாகவே செய்தியானது கடந்து வந்தது. God came in a visible of a spiritual form. தேவன் ஆவிக்குரிய காணக்கூடிய சரீரத்திலே வந்தார். And he gave the word went out of his mouth. அவருடைய வாயிலிருந்து வார்த்தையானது கடந்து சென்றது. And reached Adam. ஆதாமுக்கு சென்றது. The word come to the prophet. அந்த வார்த்தையானது தீர்க்கதரிசிக்கு கடந்து சென்றது. Who was the prophet's prophet? யார் அந்த முதல் தீர்க்கதரிசி? That is Adam. அது ஆதாமாக இருக்கிறார். So word came to him. வார்த்தையானது அவனிடத்திலே கடந்து சென்றது. Hallelujah. But he failed. ஆனால் அவன் Followed by that many prophets failed. அதை தொடர்ந்து अनेक தீர்க்கதரிசிகள் தோல்வியடைந்தார்கள். Many prophets not kept up the word of God. अनेक தீர்க்கதரிசிகள் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை அவர்கள் வார்த்தையை வைத்துக் கொள்ளவில்லை. Many prophets went their own way. अनेक தீர்க்கதரிசிகள் அவர்கள் சுய வழியிலே சென்றார்கள். Yes, here we see in the book of Kings. நாம ராஜாக்கள் எழுதின புத்தகத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். And we see in the book of Jonah. யோனாவின் புத்தகத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். Even sometimes Moses also failed. சில நேரத்திலே மோசேயும் கூட தோல்வியடைந்தார். Also we see here. இங்கே நாம் பார்க்கும்போது because of first Adam the prophet was failed and failed. முதலாவது தீர்க்கதரிசியாக ஆதாமானது அங்கே வீழ்ந்தப்பட்டவனும் அங்கே தோல்வியடைந்தவனுமாய் காணப்படுகிறார். Followed by that many prophets has been failed. அதை தொடர்ந்து अनेक தீர்க்கதரிசிகள் தோல்வியடைந்தார்கள். Moses was also a very good leader. மோசேயும் கூட மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு தலைவனாய் இருக்கிறார். He was led by the spirit of the Almighty God. அவன் மகத்தான தேவனாலே அவன் நடத்தப்பட்டான். He brought the people out of Egypt. எகிப்திலிருந்து அவன் ஜனங்களை வெளியேற்றினார். First Exodus. முதல் யாத்திரை. What do you mean by Exodus? யாத்திரை என்றால் என்ன? Exodus means யாத்திரை என்றால் a pilgrimage. People leave one place and move into another place. ஒரு இடமில்லாத ஜனங்கள் யாத்ரீகர்கள் அவர்கள் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்ற இடத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படுவார்கள். From one country to go to another country. ஒரு தேசத்திலிருந்து ஒரு நாட்டிலிருந்து மற்ற நாட்டுக்கு கடந்து செல்வார்கள். In a simple English we can say journey. எளிதான ஆங்கிலத்தில் நாம் பார்க்கும் என்றால் அது பயணம். Still if I want to edify spiritual journey. இன்னும் நாம் அதை பார்ப்போம் என்றால் ஆவிக்குரிய பயணம் to the Canaan. ஆவிக்குரிய பயணமானது எகிப்திலிருந்து கானானுக்கு செல்கிறார்கள். So the God used Moses as a leader. இங்கே தேவனானவர் மோசேயை ஒரு தலைவனாக உபயோகப்படுத்தினார். He is the deliverer. அவரே விடுதலை நாயகனாக இருக்கிறார். He is the captain. அவரே ஒரு தளபதியாக இருக்கிறார். He is a savior for them. அவர் அவர்களுக்கு இரட்சகனாக இருக்கிறார். For God he is the mouth. தேவனே அவனுக்கு வாயாக இருக்கிறார். For God is mouth. தேவனுக்கு அவன் வாயாக இருந்தார். Amen. Hallelujah. Amen. Oh, God speak through Moses. தேவன் மோசேயின் மூலமாக பேசுகிறார். So when the first Exodus starting, முதல் யாத்திரை தொடங்கினபோது is a great events took place. अनेक நிகழ்ச்சிகள் அங்கே காணப்பட்டது. In Mount Sinai. சீனாய் மலையிலே thundering was there. இடிகள் காணப்பட்டது. Lightning was there. மின்னல்கள் காணப்பட்டது. Smoke was there. புகை மண்டலம் காணப்பட்டது. Fire was there. அக்கினியானது காணப்பட்டது. And the cloud was there. மேகங்கள் காணப்பட்டது. In the book of Exodus 19 chapter, யாத்திரையாகமம் a great events took place in the Mount of Sinai. மிகப்பெரிய காரியங்களானது சீனாய் மலையிலே நிகழ்ந்தது. So under the first Exodus, முதல் யாத்திரையிலே thundering was there. இடிகள் காணப்பட்டது. Lightning was there. மின்னல்கள் காணப்பட்டது. Fire was there. அக்கினியானது காணப்பட்டது. Cloud was there. மேகங்கள் காணப்பட்டது. Smoke was there. புகை மண்டலம் காணப்பட்டது. The trumpet of God was there. எக்கால தூதனாக தேவனுடைய எக்கால சத்தமாக இருந்தது. So this is the things we see happened in the Mount Sinai. இதுவே யோவான் சீனாய் மலையிலே நடந்த ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. Black cloud. கருப்பு மேகம். கார் மேகம். கார் மேகம். Amen. Fire.
ஓ அக்கினி. And God spoke to Moses. ஓ தேவன் மோசேயிடத்தில் பேசுகிறார். And Moses speaking to God. மோசே தேவனிடத்தில் பேசுகிறார். A God and man meeting place was Mount Sinai. ஓ தேவனும் மனிதனும் சந்திக்கும் இடமானது அது சீனாய் மலையாய் இருக்கிறது. Will it happen again? Will speak to his children. தேவன் அவருடைய பிள்ளைகளிடத்தில் பேசுவார். And his children speak back to ஓ God. அவருடைய பிள்ளைகள் அவருடைய பிதா அவர் மத்தியிலே திரும்பமாக பேசுவார். In these last days it's going to இந்த happen. கடைசி நாட்களில் அது நடக்க போகிறது. So my dear brothers and sisters. என்னுடைய அன்பான சகோதர சகோதரிகளே. So this we see the thundering was in the first Exodus. ஓ நாம் இதை தான் பார்க்கிறோம். முதல் இடி முழக்கமானது இடியானது முதல் யாத்திரையிலே காணப்பட்டது. So keep it in mind. ஓ சிந்தையிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். In the first Exodus, முதல் யாத்திரையிலே thundering, இடிகள், lightning, மின்னல்கள், fire, அக்கினி, black cloud, கார்மேகம், and smoke, ஓ புகை மண்டலம், and cloud was there. ஓ மேகங்கள் காணப்பட்டது. Fire was there. ஓ அக்கினியால் காணப்பட்டது. Now we come back to the second Exodus. நாம் இப்போது இரண்டாம் யாத்திரைக்கு வருவோம். We read in the John's chapter. நாம் இங்கே யோவான் சுவிசேஷத்தில் நாம் வாசித்தோம். It is under the Lord Jesus Christ. இயேசுவின் தொடங்குகிறது. He also called the people from the denomination of the Pharisees, Sadducees, scribes, and the Sadducees and Herodian church. அவர் ஸ்தாபனர்களே அவர் பரிசேயர் சதுசேயர் இன்னும் அநேகரை அவர் வெளியே அழைக்கிறார். He called the people out. அவர் அந்த ஜனங்களை அவர் வெளியே அழைக்கிறார். Blessed be the name of God. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. So just like Moses, மோசேயை போலவே he comes and calling the people. அவர் வந்து ஜனங்களை அழைக்கிறார். Sometimes directly he is calling. சில நேரத்தில் நேரடியாகவே அழைக்கிறார். Peter was called direct by God. ஓ பேதுருவானவர் தேவனாலே நேரடியாக அழைக்கப்பட்டார். And Matthew is called by God directly. மத்தேயு தேவனாலே நேரடியாக அழைக்கப்பட்டார். And some of the apostles directly called. சில அப்போஸ்தலர்கள் கூட தேவனாலே நேரடியாக அழைக்கப்பட்டார்கள். Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of கர்த்தருடைய God. நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. And also in his second ministry, அவருடைய இரண்டாம் ஊழியத்திலும் கூட God called, follow me. ஓ தேவன் சொல்கிறார் என்னை பின்தொடர்ந்து He வாருங்கள். called many people. அநேக ஜனங்களை அழைத்து கட்டிலிருந்து தேவன் வெளியே அழைக்கிறார். Jesus Christ never started another denomination. தேவன் மற்றொரு ஸ்தாபனத்தை ஒருபோதும் அவர் ஆரம்பிக்கவில்லை. He came to break the denominations. அவர் இறங்கி வந்த நோக்கமானது ஸ்தாபனத்தை உடைக்க வேண்டும் He என்று. came to break the traditions. அவர் அங்கே நாகரிகங்களை உடைக்க வேண்டும். பாரம்பரியங்களை உடைக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே வந்தார். He came to bring the unworthy orders. அவர் தகுதி இல்லாத ஆணைகளை உடைக்க முடியாத அவர் வந்தார். Oh, he came to break the church, we can say. ஓ அவர் நாம சபையை உடைத்தார் என்று நாம் சொல்லிட முடியும். So like in Moses, ஓ மோசேயை போலவே first Exodus, முதல் யாத்திரையிலே that we see he brought the people out நாம் இங்கே ஜனங்களை வெளியே அழைத்தார் என்று பார்க்கிறோம். with the signs and the wonders. அற்புதம் அடையாளம் கூட. Likewise Jesus அதே Christ, போலவே இயேசு கிறிஸ்து 80% divine healing was under his ministry. இயேசு கிறிஸ்துவின் ஊழியத்திற்கு கீழாக 80% தெய்வீக சுகமளித்தலானது காணப்பட்டது. And the 10% பகுத்தறிதல் காணப்பட்டது. and the 10% only revealing the word. 10% மாத்திரமே வார்த்தையை வெளிப்படுத்துவதாக காணப்பட்டது. If we compare with the Moses, மோசேயை நாம் ஒப்பிட்டு பார்ப்போம் signs and wonders took place in Jesus. ஓ அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் இயேசுவின் காலத்தில் நடந்தது. And also he is discerning the people's heart. ஓ அவர் இன்னும் ஜனங்களின் இருதயத்தை அவர் பகுத்தறிகிறார். Why you people slow-hearted people? ஓ ஏன் மந்த இருதயம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்கள்? Why you are talking always murmuring about God? ஓ ஏன் தேவனை குறித்து எப்போதுமே முறுமுறுத்துக் கொண்டு So இருக்கிறீர்கள்? this was happening in the Moses ministry. மோசேயின் ஊழியத்திலும் கூட நடந்தது. So here we see the Jesus Christ. அவங்க இயேசுவின் ஊழியத்திலே கூட பார்க்கும்போது He is doing the wonders and the signs. அவர் அற்புதங்கள் அடையாளங்களும் அவர் செய்கிறார். Amen. Hallelujah. The congregation also he started to gather. ஓ அங்கே சபையவர்களும் அங்கே ஒன்றாக கூடி A வருகிறார்கள். little congregation he had it. ஓ சிறு சபையவர்கள் அவர் மத்தியிலே But காணப்பட்டார்கள். it is not established as a church. அது ஒரு ஸ்தாபனமாக அங்கே He ஸ்தாபிக்கப்படவில்லை. never established a church. அவர் பின்தொடர்ந்து வந்தார். But on the day of the Pentecost, he established a church. ஓ பெந்தகோஸ்தே நாளிலே அவர் ஒரு சபையை ஸ்தாபிக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. But during his ministry, ஆனால் அவருடைய ஊழியத்தின் பாதையிலே he is calling unto the Father. அவர் தேவனை பிதாவை நோக்கி அழைக்கிறார். He called unto God and said, அவர் பிதாவை நோக்கி அழைத்தவர் Father, சொல்கிறார், glorify me. ஓ
பிதாவே என்னை மகிமைப்படுத்தும். And the Father answers, பிதாவானவர் பதிலளிக்கிறார், I glorify. மகிமைப்படுத்தினேன், I still I will glorify. இன்னமும் மகிமைப்படுத்துவேன். Hallelujah. Hallelujah. But the people was hearing the voice. ஆனா ஜனங்களானவர் அவருடைய சத்தம், அந்த சத்தத்தை கேட்கிறார்கள். What kind of a voice? என்ன விதமான சத்தம்? Something like talking to angels. சில சொல்லுகிறார்கள் தேவ தூதனோடு பேசிக் And கொண்டிருக்கிறார்கள். some said it's a thundering. சில சொல்லுகிறார்கள் இடி முழக்கமானது காணப்படுகிறது. Exactly in one way you see there. அங்கே முக்கியமாக ஒரு விதத்தில் நீங்கள் அதை சரியாக பார்த்தீர்கள் என்றால் What is a thunder? இடி முழக்கமானது தேவனுடைய சத்தமாக இருக்கிறது. But we are not talking about the seven thunders in the book of Revelation. வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் இருக்கிறதான 7 இடிகளை குறித்து நாம் பேசவில்லை. Just we are talking voice of God. சாதாரணமாக தேவனுடைய சத்தத்தை குறித்து நாம் பேசுகிறோம். And they said thunders. அதை அவர்கள் இடிகள் என்று சொல்கிறோம். And others said angels spoke. மற்றவர்கள் சொல்கிறார்கள் தேவ தூதர்கள் பேசுகிறார்கள். But watch carefully. ஆனா இங்கே கவனமாக பாருங்கள். Jesus came. இயேசு இறங்கி வருகிறார். In the second Exodus. இரண்டாம் யாத்திரையில் இறங்கி வருகிறார். Amen. He came with the 6 seals. அவர் 6 முத்திரையோடு இறங்கி வருகிறார். Amen. He never came with the 7th seal. அவர் 7 முத்திரையோடு அவர் இறங்கி வரவில்லை. But the thundering was there. ஆனால் இடிகள் காணப்படுகிறது. It is the voice of God. அது தேவனுடைய சத்தமாக இருக்கிறது. It is not the 7 thundering in the ministry of Jesus. இயேசுவின் ஊழியத்திலே 7 இடிகள் இல்லை. If it was a 7 thundering in the gospel, சுவிசேஷத்திலே 7 இடிகளானது காணப்பட்டிருக்கும் என்றால் no need to write in the 7 thunder is hold by God. ஏனென்றால் 7 இடிகளானது தேவனால் பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Hold. காத்திருங்கள் பிடித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Hallelujah. So in Jesus ministry, இயேசுவின் ஊழியத்திலே never spoke 7 thunders. 7 முத்திரை குறித்து 7 இடிகளை குறித்து ஒருபோதும் பேசவில்லை. He never speak about the manifestation of the revelation 7 thunders. 7 இடிகளை குறித்து வெளிப்படுத்தலை அவர் பேசவில்லை. Because he never brought it. ஏனென்றால் அவர் ஒருபோதும் அதை கொண்டு வரவில்லை. It was not his ministry. அது அவருடைய ஊழியம் அல்ல. But the people said, ஆனால் ஜனங்கள் சொல்கிறார்கள், thundering. இடி முழக்கமானது காணப்படுகிறது. But that is the people's understanding. அது ஜனங்களுடைய புரிந்து கொள்ளுதலாய். Hallelujah. But the Jesus what he said, ஆனா இயேசுவானவர் என்ன சொல்கிறார்? now the judgment has come. நியாய தீர்ப்பானது வந்து விட்டது. So in the time of Jesus, இயேசுவின் காலத்திலே speaking about the judgment. நியாய தீர்ப்பை குறித்து அவர் பேசுகிறார். Amen. Amen. The world தள்ளப்படுவான். Who is the world leader? உலக தலைவன் யார்? No man is a world leader. எந்த ஒரு மனிதனும் உலக தலைவன் அல்ல. But every leader is possessed by the demon spirit. எல்லா தலைவனும் பிசாசினாலே பிடிக்கப்பட்டவனாய். But here we see the world leader. இங்கே இந்த உலக தலைவனை குறித்து பார்ப்போம் என்றால் it's Satan, Lucifer. அது சாத்தான் லூசிபராய் இருக்கிறார். In one of the gospel Jesus speaking, இயேசு பேசின ஒரு சுவிசேஷத்திலே, behold the world ruler is coming, but I have nothing. இதோ பாருங்க உலகத்தின் அதிபதியானவர் வருகிறான், நான் ஒன்றுமில்லை, என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை. I have nothing. என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை. See Jesus, we see the world ruler coming before Jesus. இங்கே பாருங்கள் உலக அதிபதியானவர் இயேசுவுக்கு முன்பாக வருகிறார். He knows very well the Jesus Christ is a great leader. அவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவான மகத்தான தலைவர் என்று அவனுக்கு தெரியும். He knows he is a great ruler. அவனுக்கு அவர் மகத்தான அதிபதி என்றும் அவனுக்கு தெரியும். இயேசுவினிடத்திலே அவருடைய ராஜ்யத்தை காட்டிலும் மகத்தான ராஜ்யமானது தேவனிடத்தில் இருக்கிறது என்பது அவனுக்கு தெரியும். Yet they are both meeting. ஆனாலும் அவர்கள் இருவரும் சந்திக்கிறார்கள். See, the two leaders are meeting. இரண்டு தலைவர்கள் அங்கே சந்திக்கிறார்கள். Two great men are leading. மகத்தான மனிதர்கள் இருவரும் சந்திக்கிறார்கள். Two great kings are meeting. மகத்தான இரண்டு ராஜாக்கள் சந்திக்கிறார்கள். It's an interesting subject. மிகவும் ஆர்வமான ஒரு செய்தியா இருக்கிறது. But Jesus what said? இயேசு என்ன சொல்கிறார்? Behold the world ruler coming, I have nothing, but I have nothing. இதோ உலகத்தின் அதிபதியானவர் வருகிறான், என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை. It's an open confession by Jesus Christ. இது இயேசுவுடைய வெளிப்படையான அறிக்கையா இருக்கிறது. Because he is pure. ஏனென்றால் மிகவும் சுத்தமா இருக்கிறார். He is a cleanliness. அவர் மிகவும் சுத்தமா இருக்கிறார். He is having the holiness in his life. அவருடைய ஜீவியத்திலே அவர் பரிசுத்தத்தை பெற்றிருந்தார். He is a great God. அவர் மகத்தான தேவனாய் இருக்கிறார். Everything. All the ruler comes, I have nothing. அதனால் அவர் சொல்கிறார், இதோ உலகத்தின் அதிபதியானவர் வருகிறான், நான் ஒன்றுமில்லை, என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை. Hallelujah. So my brothers, the judgment was Jesus speaking. இயேசுவானவர் நியாயத்தை குறித்து பேசுகிறார். And the world leader put away. உலக தலைவனானவர் அங்கே தள்ளப்படுவார். And who is that world leader? It's the Lucifer. அந்த உலக தலைவனானவர்
நாம் வேறு யாரும் இல்லை. So Jesus declared judgment. ஓ இயேசுவானவர் நியாயத்தீர்ப்பை பிரசங்கித்தார். Blessed be the name of God. அந்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. So the open confession. ஓ வெளிப்படையான அறிக்கை. When the Holy Ghost filled man, ஒரு மனிதனை பரிசுத்த ஆவியானவர் அபிஷேகிக்கும் என்றால் he can stand before the world ruler. அவன் உலகத்தின் அதிபதிக்கு முன்பாக நிற்க He முடியும். can stand before Satan. அவன் சாத்தானுக்கு முன்பாக நிற்க முடியும். When Satan looks at him, ஓ சாத்தான் அவனை பார்த்து he will be trembling ஓ அவன் நடுங்குகிறான். because the holiness of the preacher. ஏனென்றால் பிரசங்கியார் மத்தியில் இருக்கிற பரிசுத்தத்தினாலே. When the holiness is in the demon will be trembling. ஓ சாத்தான் அவன் நடுங்குகிறானாய் காணப்படுவான். A sinner's life will be shaking. ஓ பாவிகளுடைய வாழ்க்கையானது அங்கே அசைக்கப்படும். The gift will operate in the preacher. அந்த வரமானது அந்த பிரசங்கியார் மத்தியிலே கிரியை செய்யும். The preacher with the gift, he will tell what is what in the life. ஓ வரத்தை உடைய அந்த பிரசங்கியாளர் என்ன ஜீவியத்தில் என்ன நடக்கும் என்று அவர் சொல்ல முடியும். So these are the things we see here. இதுவே காரியங்களை நாம் இங்கே பார்க்க முடியும். The holiness is important. ஓ பரிசுத்தமானது மிகவும் முக்கியமாக இருக்கிறது. Jesus Christ maintained the holiness. இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்தத்தை அவர் காத்துக்கொண்டார். He is the holy Son of God. ஓ அவர் பரிசுத்த தேவகுமாரனாய் இருக்கிறார். Hallelujah. That's what he said. I have nothing in me. அதுதான் அவர் சொல்கிறார், என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை. Can you say like that? ஓ நீங்க அப்படி சொல்ல முடியுமா? Can we say like that? நான் அப்படி சொல்ல முடியுமா? No. ஓ இல்லை. We are lacking many things. நாம் अनेक காரியங்களில் குறைவுபட்டவர்களாய் We காணப்படுகிறோம். are not a pure people. நாம் வீழ்கிறோம். Day by day we are confessing. ஓ நாளுக்கு நாள் நாம் அறிக்கை செய்கிறோம். Just like an apostle Paul. ஓ அப்போஸ்தலன் பவுலை போலவே. The prophet says. ஓ தீர்க்கதரிசியாக சொல்கிறார். Someday we will be a holy Christian. ஓ சில நேரத்தில் நாம் பரிசுத்த கிறிஸ்து. Sunday we will be a holy Christian. ஞாயிற்றுக்கிழமை நாம் பரிசுத்த கிறிஸ்துவர்களாய் காணப்படுகிறோம். Sunday the demon will not do anything for us. ஓ ஞாயிற்றுக்கிழமை சாத்தான் நம்மிடத்தில் ஒன்றும் செய்ய மாட்டான். But Monday he will come before ஆனா us. திங்கட்கிழமை அவன் நம்மிடத்தில் வருவான். We will make us to fall down. ஓ அவர் நம்மை வீழச் செய்து விடுவான். Sometimes we transgress. ஓ சில நேரத்தில் நாம் மாறி விடுவோம். Even by talking something. ஓ நாம் பேசுகிறனாலே தவறு விடுவோம். We are subject to fall. ஓ நாம் வீழ்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம். So Monday surely all the demon will come and test us. ஓ திங்கட்கிழமை வந்து சாத்தான் நம்மை சோதித்து விடுவான். Not only Monday. ஓ திங்கட்கிழமை And all the day and all the time. எல்லா நாளிலும் எல்லா காலங்களிலும். Hallelujah. So in the second Exodus, ஓ இரண்டாம் யாத்திரையிலே we see the Lord Jesus Christ. நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து பார்க்கிறோம். His ministry is finishing with the crucifixion. அவருடைய ஊழியமானது சிலுவையிலே அறையப்படுதலே முடிகிறது. But on the day of Pentecost, ஆனால் பெந்தெகோஸ்து நாளிலே hallelujah, he is giving the Holy Ghost the promised land. ஓ அவர் பரிசுத்த ஆவியை வாக்குத்தத்த தேசத்துக்கு கொடுக்கிறார். Our holy land is the Holy Ghost. நம்முடைய வாக்குத்தத்த தேசமானது பரிசுத்த ஆவியா இருக்கிறது. Amen. Hallelujah. So the second Exodus we have seen. ஓ இரண்டாம் யாத்திரையை நாம் சிறிதாக Now பார்த்திருக்கிறோம். let us come to the third Exodus. இப்போது மூன்றாம் யாத்திரைக்கு In வருவோம். the Revelation 18 chapter verses 4, வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 18ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திற்கு வருவோம். that is a key scripture for the third Exodus. அது ஒரு வசனமாய் காணப்படுகிறது. Then I heard another voice from heaven. பின்பு வேறொரு சத்தம் வானத்திலிருந்து உண்டாக It கேட்டது. said, "My people, அது என் ஜனங்களே, come out, நீங்கள் அவளுடைய பாவங்களுக்கு உடன்படாமலும் repul." அவனுக்கு நேரிடும் வாதைகளில் அகப்படாமலும் இருக்கும்படிக்கு அவளை விட்டு வெளியே வாருங்கள். Amen. Amen. Blessed be the name of God. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை So உண்டாவதாக. we see here நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். the fourth verse, and I heard another voice. ஓ பின் வேறொரு சத்தம் வானத்திலிருந்து உண்டாக See, in the கேட்டது. time of Jesus Christ, they are hearing a voice. ஓ இயேசு கிறிஸ்துவின் காலத்திலே அவர் ஒரு சத்தத்தை கேட்கிறார். In the time of Moses, they are hearing the voice. ஓ மோசேயின் காலத்திலே அவர் ஒரு சத்தத்தை கேட்கிறார். So now here we see நாம் இங்கே பார்க்கும்போது another voice. மற்றொரு சத்தம். Prophet is listening, ஓ தீர்க்கதரிசியான கவனிக்கிறார். but this is not the thunder voice, ஆனா இது இடிமுழக்கத்தின் சத்தம் அல்ல. but it's a God's இது voice. தேவனுடைய சத்தமாக இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. Thunder is a different. ஓ இடியானது வேறாய் But இருக்கிறது. Jesus thunder, அது இடி அல்ல. but the people said it's a thunder. ஆனா ஜனங்களோ அது இடிமுழக்கம் என்று But சொல்கிறார்கள். in the Moses ஆனால் time, மோசேயின் in the காலத்திலே Mount of Sinai, சீனாய் மலையிலே he is hearing the natural thunder. அவன் இயற்கையான இடியை கேட்கிறான். So when we compare that, அதை நாம் ஒப்பிடும் பொழுது natural thunders are there. இயற்கை இடிகள் காணப்படும். And every word of God is a voice of God. ஓ எல்லா தேவனுடைய வார்த்தையும் எல்லா வார்த்தையும் தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறது. Every word of God is not a thunder. எல்லா தேவனுடைய வார்த்தையும் இடி அல்ல. Thunder is a particular subject. ஓ இடியானது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது. Amen. There are 7 thunders. 7 இடிகள் That இருக்கிறது. is a different. அது வேற But இருக்கிறது. here the prophet Branham, இங்கே தீர்க்கதரிசி
தீர்க்கதரிசி பிரணாம் he received the word in the revelation. அவர் வெளிப்பாட்டின் மூலமாக வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்கிறார். That word is belongs to his ministry. அது அவருடைய ஊழியத்துக்குரியதா இருக்கிறது. He is a leader like Moses. அவர் ஒரு மோசேயை போல அவர் ஒரு தலைவனாக He is இருக்கிறார். speaking the truth like Jesus. அவர் இயேசுவை போல But in iniquity. அவருடைய பாவங்களுக்கு உடன்படாமல் இருங்கள். அவருடைய வாதைகளுக்கு அகப்படாமல் இருக்கும்படிக்கு அவளை விட்டு வெளியே வாருங்கள். Yeah, man, come out, he says. ஓ அவர் வெளியே வா என்று Moses said to his people, come out. ஓ மோசே அவருடைய ஜனங்களிடத்திலே வெளியே வா என்று சொல்கிறார். Jesus said to call his brothers come out of their denomination. இயேசுவானவர் சாபத்திலிருந்து அந்த ஜனங்களை வெளியே வரும்படியாக அழைக்கிறார். So yes, the prophet also did the same thing. ஓ அதே போலவே தீர்க்கதரிசி பிரணாமும் அதே காரியத்தை செய்கிறார். But in all message, எல்லா செய்தியும் கூட when we see about it, நாம் அதை குறித்து பார்க்க முடியும். coming out. ஓ வெளியே வர செய்தல் வெளியே வா. In Moses' time coming out. ஓ மோசேயின் காலத்திலே வெளியே வா. In Jesus' time coming out. இயேசுவின் காலத்திலே வெளியே வா என்று சொல்கிறார். In the 20th century is a coming out. 20ஆம் நூற்றாண்டிலே வெளியே வா என்று So சொல்கிறார். these three is a three dispensation. ஓ இந்த மூன்று பரிமாணங்களா இருக்கிறது. யுகங்களா இருக்கிறது. Dispensation. யுகங்களா இருக்கிறது. Oh, but three different messages. மூன்று வித்தியாசமான செய்திகள். Blessed be the name of God. நாமத்துக்கு மகிமை. Though they come out, அவர்கள் வெளியே வந்தாலும் கூட they are having a second part in their message. அவர்களுடைய செய்தியில் இரண்டாம் பாகமானது காணப்படுகிறது. Followed by Moses, மோசேயை பின்தொடர்ந்து Joshua carried. ஓ யோசுவா அதை கொண்டு செல்கிறார். Followed by Jesus, ஓ இயேசுவை பின்தொடர்ந்து the 40-50 days we see it's another after resurrection, another thing is leading to the Holy Land. ஓ உயிர்த்தெழுதலுக்கு பின்பாக 40 நாட்கள் கிடந்து பரிசுத்த தேசத்துக்கு அதை சுமந்து செல்கிறார். It's the second part. அது இரண்டாம் பாகமாக இருக்கிறது. Before death and after death. மரித்தல் முன்பாக மரித்தல் பின்பாக. So two parts are there. ஓ இரண்டு பாகங்கள் நாம் காணப்படுகிறது. Likewise in these last days, அதே போலவே இந்த கடைசி நாட்களில் in the message also there are two parts are there. ஓ இந்த செய்தியிலும் கூட இரண்டு பாகங்கள் இருக்கிறது. One is coming out, next one is going in. ஓ ஒன்றானது வெளியே வர செய்தல், மற்றொன்று உள்ளே செல்லுதல். Moses brought the people come out. மோசேயானவர் ஜனங்களை வெளியே வர செய்தார். And Jesus said, come on. இயேசுவானவர் வெளியே வா என்று சொல்கிறார். And after resurrection, ஆனால் உயிர்த்தெழுதலுக்கு பின்பாக go and tarry in Jerusalem. ஓ எருசலேமிலே சென்று காத்திருங்கள். Second phase. அது இரண்டாம் பாகமாக இருக்கிறது. Likewise in the prophet ministry, அதே போல தீர்க்கதரிசன ஊழியத்தில் கூட come out is in one part. ஓ வெளியே வர செய்தல் என்பது ஒரு பாகமாக இருக்கிறது. Enter into that in the second part. ஓ உள்ளே செல்லுதல் என்பது இரண்டாம் பாகமாக இருக்கிறது. Now the first part of the prophet Branham is over. ஓ தீர்க்கதரிசி பிரணாமுடைய முதல் பாகமானது முடிந்து விட்டது. Now we are in the second phase. நாம் இப்போது இரண்டாம் பாகத்தில் இருக்கிறோம். Up to the sixth seal ஓ ஆறாம் முத்திரை வரைக்கும் is a one phase. அது ஒரு பாகமாக இருக்கிறது. And the seventh seal ஏழாம் முத்திரை and the seventh thunder ஏழு இடிகள் is a second phase. அது இரண்டாம் பாகத்திற்கு செல்கிறது. Oh, the prophet cannot take unto the Holy Land. ஓ நம்ம தீர்க்கதரிசியானவர் பரிசுத்த தேசத்துக்கு கொண்டு செல்ல முடியாது. Just like unto Joshua. ஓ யோசுவாவை போலவே. Amen. Now the Holy Spirit is a Joshua. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய தலைவனாக இருக்கிறார். Holy Spirit is the prophet of God at present. ஓ இக்காலத்துக்குரிய தீர்க்கதரிசியானவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார். Until he rise a prophetic ministry. பரிசுத்த தீர்க்கதரிசி ஊழியத்தை அவர் எழுப்புவதற்கு வரைக்கும். Until a prophet man. ஓ ஒரு தீர்க்கதரிசி மனிதன் வரைக்கும். This part will be there. இந்த பாகமானது காணப்படும். So we see phases in the ministry. ஓ நாம் இங்கே ஊழியத்திலே அநேக பாகங்களை நாம் குறித்து பார்க்க முடியும். Amen. Amen. Prophetic ministry in Moses. தீர்க்கதரிசி ஊழியம் மோசேயா இருக்கிறார். Prophetic ministry in the Lord Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் காலத்திலே தீர்க்கதரிசி ஊழியமானது. And a prophetic ministry in Branham. பிரான்ஹாம் சகோதரத்திலே தீர்க்கதரிசி ஊழியமானது காணப்பட்டது. Followed by that we are now looking for the prophetic ministry. அதை தொடர்ந்து நாமும் அந்த தீர்க்கதரிசி ஊழியத்திற்காக நாம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். Three phases are there. மூன்று பாகங்களானது இருக்கிறது. All three phases are vital for us. எல்லா மூன்று பாகமும் மிகவும் முக்கியமானதாய் காணப்படுகிறது. Because we are Bible believers. நாம் மோசேயை We விசுவாசிக்கிறோம். believe the New Testament. புதிய ஏற்பாட்டை நாம் விசுவாசிக்கிறோம். Now we are believing in the revelation. நாம் இப்போது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் It is விசுவாசிக்கிறோம். going in a progressive manner. அது ஒரு முன்னேற்ற முறையிலே செல்கிறது. Progressive manner. முன்னேற்ற முறை. Progressive movement. முன்னேற்ற அசைவு. Progressive the stature. முன்னே அந்த
பூரணத்திற்கு நம்மை முன்னேற்றி செல்கிறது. So now the bride is goes forward. ஓ மணவாட்டியானவர் முன்பாக செல்வார். The progressive manner. ஓ முன்னேற்ற முறையிலே அவர் செல்வார். At present, காலத்திலே watch Moses' time. ஓ மோசேவின் காலத்தை பாருங்கள். Jesus' time. ஓ இயேசுவின் காலத்தை கவனியுங்கள். In the time that we are talking the written thunder. ஓ இங்கே எழுதப்பட்டதான அந்த இடியை குறித்து பேசினோம். And even in Brother Branham's message, பிரணாம் செய்தியில் கூட proper time also the thunder goes before his eyes. தீர்க்கதரிசிய நேரமானது அவருடைய கண்களுக்கு முன்பாக சென்றது. Yeah, in his time. தீர்க்கதரிசிய காலத்திலே read it. அதை அவரால் அவர் படிக்க முடியவில்லை. He was unable to read it. அவரால் அதை படிக்க முடியவில்லை. Amen. Amen. One thing I would like to say. நான் ஒரு காரியத்தை சொல்லட்டும். King, even the proper Daniel. ஓ தீர்க்கதரிசியான தானியேல் interpreting the dream of the Nebuchadnezzar. நேபுகாத்நேச்சருடைய சொப்பனத்தை அவன் வியாக்கியானப்படுத்துகிறான். But when Daniel saw the visions and the dream, ஆனால் தானியேலோ அது சொப்பன தரிசனம் காணும் பொழுது who is to interpret? யார் அதை வியாக்கியானம் செய்ய Who முடியும்? is to preach? யார் அதை பிரசங்கிக்க முடியும்? Who is there to teach? யார் இருக்கிறார் அதை பிரசங்கிக்கிறதுக்கு? So many teachings are going around. அநேக போதகங்கள் நம்ம சுற்றிலும் கடந்து செல்கிறது. So many examples they give. ஓ அநேக எடுத்துக்காட்டுகள் அவர் சொல்லுவார்கள். So many unmatching revelation they bring out. ஓ அநேக சம்மதமில்லாத வெளிப்பாடுகளை அவர் சொல்லுவார்கள். But my dear brothers, என்னுடைய அன்பான சகோதர brother, நமக்கு தேவன் ஒரு மனித சகோதரனை கொடுத்திருப்பார். is an evangelist, brother Nathan. அவர் சுவிசேஷக சகோதரன் பிரதர் நாத்தான் With இருக்கிறார். the diagram he is preaching. அவர் வரைபடம் மூலமாக அவர் பிரசங்கிக்கிறார். About the four kingdoms, what does Daniel saw? ஓ தானியேல் பார்த்ததான அந்த 4 ராஜ்யங்களை குறித்து அவர் பேசுகிறார். Though Daniel was interpreted some parts, ஓ தானியேல் சில காரியங்களை குறித்து வியாக்கியானப்படுத்தியிருந்தாலும் கூட still some parts are not interpreted. இன்னும் சில காரியங்கள் வியாக்கியானப்படுத்தப்படவில்லை. The Daniel shows the 10 kings. ஓ தானியேல் 10 ராஜாக்களை குறித்து பார்க்கிறார். 10 horns. ஓ 10 கொம்புகளை குறித்து பார்க்கிறார். Beast. ஓ 10 மிருகங்களை குறித்து பார்க்கிறார். 10 மிருகங்களை குறித்து பார்க்கிறார். So here we see. ஓ நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். Who, where, how we will get clear studies. ஓ எங்கே எப்பொழுது நாம ஒரு தெளிவான ஒரு போதகத்தை நாம் கேட்போம். You must listen, my dear brothers and sisters. ஓ நீங்கள் கவனிக்க எந்த ஒரு முரண்பாடும் இல்லாமல் Yes, watch the diagram. அந்த வரைபடத்தை பாருங்கள். Listen to the message. ஓ அந்த செய்தியை கவனியுங்கள். Interpretation is needed. ஓ வியாக்கியானது தேவைப்படுகிறது. Even in this end time message, இந்த கடைசி நாட்டு செய்தியிலும் கூட various kinds of teaching is going about Daniel 70 weeks. ஓ தானியேல் 70 வாரங்களை குறித்த வித்தியாசமான போதனைகள் சென்று கொண்டிருக்கிறது. About Daniel's vision. ஓ தானியேலின் தரிசனத்தை குறித்தும் கூட But God said to Daniel, தானியேலுக்கு சொல்லுகிறார், until the end put the seal upon him. ஓ முடிவு காலம் வரும் வரைக்கும் அதை முத்திரை போடு என்று சொல்லுகிறார். Amen. According to the order you will rise. ஓ உன்னுடைய வரிசையிலே எழும்புவாய் என்று So சொல்லுகிறார். after Daniel, ஓ தானியேலுக்கு பின்பாக it is coming in the book of Revelation. வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துக்கு வருகிறது. We want to see. நாம் அதை பார்க்க We வேண்டும். want to hear. ஓ அதை கவனிக்க We வேண்டும். want to study. அதை Look to the preacher. அந்த பிரசங்கியாரை நாம் பார்க்க வேண்டும். Yes, we should understand what is the Daniel vision. ஓ தானியேல் இந்த தரிசனத்தை குறித்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Has our prophet spoke about it? ஓ நம்முடைய தீர்க்கதரிசி பிரசங்கித்தது He போல slightly touched and went off. அவர் சிறிதாக அதை தொட்டுவிட்டு சென்று விட்டார். No fullness we cannot see in that. ஓ முழுமையானது அங்கே காணப்படவில்லை. There many people are speaking about it, ஓ அநேக ஜனங்கள் அதை குறித்து பேசுகிறார்கள். but no clear understanding. ஓ ஆனால் தெளிவான ஒரு புரிந்து கொள்ளுதல் So இல்லை. we must pray to get the real revelation. எனவே நாம் உண்மையான வெளிப்பாட்டுக்காக நாம் ஜெபிப்போம். We must get a clear understanding. நாம் ஒரு தெளிவான புரிந்து கொள்ளுதலை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். So listen to the messages. ஓ எனவே இந்த செய்தியை கவனியுங்கள். Tomorrow you will be preaching. ஓ நாளைக்கு அவர் பிரசங்கிக்க போகிறார். Already something he has preached in the Facebook. ஓ வரிசை முறைமையாக முகல் மூலமாக பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். My humble request to you all, என்னுடைய தாழ்மையான under
one understanding. நாம் அனைவரும் ஒரே புரிதலுக்கு கீழாக வர வேண்டும். If God allows that brother particularly speak on that subject, தேவன் ஒரு குறிப்பிட்ட சகோதரனுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட செய்தியை குறித்து பேச வேண்டும் என்று அனுமதித்தார் என்றால், let us support in our prayer. நாம் நம்முடைய ஜெபத்தினாலே அவர்களை தாங்குவோம். Let us respect what is he doing. அவர் என்ன செய்கிறாரோ அதற்கு நாம் மதிப்பும் ஒத்துழைப்பும் கொடுப்போம். We won't uphold in the prayer. நாம் நம்முடைய ஜெபத்திலே தரித்திருக்க வேண்டும். When you think that he is the man is speaking, நீங்கள் ஒரு மனிதனாக பிரசங்கிக்கிறார் என்று நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால், you will be failed. நீங்கள் தோல்வியை தழுவீர்கள். When you believe that God speaks through him, நீங்கள் தேவன் அவர் மூலமாக பேசுகிறார் என்று நீங்கள் சிந்திப்பீர்கள் என்றால், then you can understand that one. பின்பு நீங்கள் அந்த காரியத்தை குறித்து So we won't uphold our brother. எனவே நாம் சகோதரனுக்காக ஜெபித்துக் கொள்ள வேண்டும். Why? Since the prophet has not spoken very clearly about all these things, இந்த காரியத்தை எல்லாவற்றையும் குறித்து தீர்க்கதரிசிகள் தெளிவாக பேச was there. முதல் யாத்திரையாக இடிகளானது இருந்தது. On the third Exodus there is a thunder. மூன்றாம் யாத்திரையில் இடிகளானது காணப்படுகிறது. In the second Exodus there was a thunder. இரண்டாம் யாத்திரையில் இடிகளானது காணப்படுகிறது. But first Exodus that is not the seven thunders. முதலாம் யாத்திரையில் அது 7 இடிகள் அல்ல. And Jesus time thunder it is not the seven thunders. இயேசுவின் காலத்தில் இந்த இடிகளும் 7 இடிகள் அல்ல. Seven thunders is for the bride of Christ. 7 இடிகள் கிறிஸ்துவின் மணவாட்டிக்கு மாத்திரமே. Well, the seven thunders are the seven voices of God. 7 இடி முழக்கங்களானது தேவனுடைய சத்தமாக இருக்கிறது. Still it is a secret. இன்னும் அது ரகசியமாகவே காணப்படுகிறது. Still it is not revealed. இன்னும் அது வெளிப்படவில்லை. So last message we had. கடந்த செய்தியை நாம் கேட்டோம். 6 seals we had. 6 முத்திரைகளை நாம் கேட்டோம். Skinning out like an animal. ஒரு மிருகத்தை தோல் உரித்ததை நாம் கேட்டோம். Yes, it is like a skinning out. அது தோல் உரித்தல் போலவே காணப்படும். In Eden of Garden, and he covered Adam and Eve. அதை கொண்டு ஆதாம் ஏவாளை மூடினார். So the 6 seals, எனவே 6ஆம் முத்திரை, in and out it has been skinned out the Antichrist. அந்தி கிறிஸ்துவை உள்ளும் புறமும் தோல் உரிக்க வேண்டியதா இருக்கிறது. In the 6 seals skinned out the parts of the Lucifer. 6ஆம் முத்திரையானது லூசிபர். 6 முத்திரைகளிலே லூசிபரிலே பாகங்களானது தோல் உரிக்கப்படும் என்றால், இன்னும் there is something to skin out. ஏதோ ஒன்று தோல் உரிக்கப்பட இருக்கிறது. Don't you think only one skin is upon you? உங்கள் மேலாக நீங்கள் ஒரு தோல் மாத்திரமே இருக்கிறது என்று The nurses know very well there are 7 layers are there. அங்கே நர்சுங்களுக்கு தெரியும் இங்கே 7 லேயர்களானது இருக்கும் என்று. Skin upon skin upon. Oh, there are 7 skins are there. தோல் மீது தோலாக 7 தோல்களாக காணப்படும். So those also should be taken out. அதுவும் அது உரிக்கப்பட வேண்டும். Then which will come and take out? எது வந்து அதை எடுத்துக்கொள்ளும்? The 7 seal and the 7 thunders, revelation will totally skin out. 7 முத்திரை வெளிப்பாடும் 7 இடிகளின் வெளிப்பாடும் அங்கே தோல் உரிக்கும். Then how much more we need the 7 seal and 7 thunders to skin out the entire Lucifer? அப்படி என்றால் முழு லூசிபரை தோல் உரிப்பதற்காக நமக்கு எப்படிப்பட்ட வெளிப்பாடானது மகத்தான வெளிப்பாடானது 7 முத்திரை குறித்தும் 7 இடிகளை குறித்தும் தெரிந்திருக்க வேண்டும். We don't have any enmity with any ministers. எந்த ஒரு ஊழியத்திலும் நம்ம இடத்துல பகை இல்லை. We don't have any enmity with any other church. நம்மளுடைய சபையில் எந்த ஒரு பகையும் இல்லை. We don't have any enmity with the believers. நம்மளுடைய விசுவாசிகள் மத்தியில் எந்த ஒரு பகையும் இல்லை. But we have one enemy. ஆனால் நமக்கு ஒரு பகையன் இருக்கிறார். We are fighting with that enemy. நாம் அந்த பகையனின் இடத்துல event. நம்முடைய பிதாவானவர் பரிசுத்த பிதாவானவர் எங்கெல்லாம் சொல்கிறாரோ அவரே அங்கே நடந்து செல்கிறார். Where all he travel he also travel. எங்கெல்லாம் அவர் செல்கிறாரோ அங்கேயும் அவன் செல்கிறான். Our father's enemy is our enemy. நம்முடைய பிதாவின் பகையனே நம்முடைய பகையனா இருக்கிறார். So if the 6th seal was skinning out the Antichrist in the seals, 6ஆம் முத்திரையானது அந்தி கிறிஸ்துவை தோல் உரிக்கும் என்றால், what about the 7th seal? 7ஆம் முத்திரை குறித்து என்ன? It is more than all of the 6 seals. 6 முத்திரை காட்டிலும் அது மேலாக காணப்படுகிறது. It is the greatest seal. அது மகத்தான முத்திரையாய் இருக்கிறது. It is the end time seal. அது கடைசி கால முத்திரையாய் இருக்கிறது. Hallelujah. 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 It was skinning out the Lucifer. அது லூசிபரை தோல் உரிக்கிறதா இருக்கிறது. Amen. Amen. Satan is our enemy. சாத்தான் நம்முடைய பகையனா இருக்கிறான். He comes, how he comes here? எப்படி அவன் இங்கே வருகிறான்? He comes as a heretic. அவன் வேத புரட்டனாக வருகிறான். He brings a heresy. அவன்
அதனால் மாத்திரமே நாம் அவனுக்கு எதிராளியாய் We are not against any ministers. நாம் எந்த ஒரு ஊழியரை நாம் எதிர்த்து இல்லை. Ministers have a time and chances to repent and come back to the right word. ஓகே, ஊழியர்களுக்காக மனம் திரும்ப அவர்கள் மனம் திரும்பி வருவதற்கான நேரம் காலம் கொடுக்கப்படுகிறது. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of God. So only they will repent. அவர்கள் மனம் திரும்பலாம். Yes, we have repented in many things. நாம் அநேக காரியங்களிலிருந்து நாம் மனம் திரும்பி இருக்கிறோம். Even in our Christian life. இன்னும் நம்ம கிறிஸ்துவ ஜீவியத்திலும் கூட. Even in our ministry. நம்ம ஊழியத்திலும் கூட. We repented and confessed and came back. நாம் மனம் திரும்பி நாம் அறிக்கை செய்து நாம் பின்பாக வந்திருக்கிறோம். Amen. Yes, a child fall down like we fall and came back. ஒரு குழந்தையானது கீழே விழுகிறது போல நாமும் விழுந்து எழுகிறோம். Because God is taking us to the perfection. ஏனென்றால் தேவனானவர் ஒரு பரிபூரணத்துக்கு நம்மை கொண்டு செல்கிறார். Amen. Because we want to go to perfection. ஏனென்றால் நாம் பரிபூரணத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் even we have நாம் தாமே போராடிக் கொள்ள வேண்டும். And also we have to fight against the Satan. நாம் சாத்தானை நாம் ஜெயம் கொள்ள வேண்டும், போராட வேண்டும். And also we have to fight against the heretic and the heresies. வேத புரட்டுகள் குறித்து நாம் அவர்களுக்கு எதிராக நாம் போராட வேண்டும். What I try to come here and to say, நான் இங்கே என்ன சொல்ல வருகிறேன் in Moses time there was thundering. மோசேயின் காலத்தில் இடியானது இருந்தது. In the Jesus time the letter says thundering. இயேசுவின் காலத்தில் இங்கே அவர் சில சொல்கிறார்கள் இடிமுழக்கம் போல இருந்தது. But in the third Exodus, மூன்றாம் யாத்திரையிலே it is unwritten. அது எழுதப்படாததா இருக்கிறது. But the prophet says, it went before him. அது அவருக்கு முன்பாக சென்றது. There is no one to interpret it. ஆனால் அதை அவரால் வியாக்கியானம் செய்ய முடியவில்லை. That's why the prophet gift will come. அதற்காக மாத்திரமே தீர்க்கதரிசன வரமானது கொடுக்கப்படும். He will interpret the seven thunders. அவன் ஏழாம் முத்திரை குறித்து அவன் வியாக்கியானம் செய்வான். Seven thunders is the flesh and the blood. ஏழு இடியானது மாம்சமும் இரத்தமுமாய் இருக்கிறது. Seven thunders is the word and the spirit. Signs and the wonders. ஏழு இடியானது அற்புதமும் அடையாளமுமாய் இருக்கிறது. Seven thunders will be the death and the resurrection. ஏழு இடியானது மரித்ததும் உயிர்த்தெழுதலுமாய் இருக்கிறது. But we don't know what is that. ஆனால் நமக்கு அது என்னவென்று தெரியாது. We don't know. We are not able to. We are not chosen for to interpret it. அதை நாம் வியாக்கியானம் செய்ய நாம் தெரிந்து கொள்ளவில்லை. But God will do that. தேவனே அதை வியாக்கியானம் செய்வார். Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. By doing that, what is he going to do? அவர் என்ன செய்கிறார் என்பதை நாம் விசுவாசிக்கிறோம். As the Father said to Jesus, பிதாவாகிய இயேசுவிடத்தில் சொல்கிறார், I glorify you. நான் மகிமைப்படுத்துவேன். I will glorify. மகிமைப்படுத்தினேன். I glorify. இன்னும் மகிமைப்படுத்துவேன். I glorify you. இன்னும் மகிமைப்படுத்துவேன். Hallelujah. 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 Blessed be the name of God. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. So my dear brothers and sisters, என் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, in these last days, இந்த கடைசி நாட்களிலும் கூட God will be glorified in the midst of the Gentile. புறஜாதி மத்தியிலே கூட அவர் ஒரு விசையாக அவர் மகிமைப்படுத்துவார். If it is that one, if it is that, அப்படியே இருக்குமானா, where was he glorified? எங்கே அவர் மகிமைப்படுத்துவார்? He was glorified in the country of Babylon. அவர் பாபிலோன் தேசத்திலே அவர் மகிமைப்படுத்தினார். How he was glorified? எப்படி அவர் மகிமைப்படுத்தினார்? Amen. When the Shadrach, Meshach, Abednego, when they put in the lake of fire, சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ அக்கினி ஜுவாலைக்குள்ளாக போடப்படும் பொழுது, like unto a son of man, he was moving with that. அவர் மனுஷகுமாரனை போல அவர் மத்தியிலே அசைவாடிக் கொண்டிருந்தார். The king was looking, we want only 3 people, there's a 4 people. ராஜாவன் பார்க்கிறார், நாம் 3 பேரை மாத்திரமே போட்டோம், ஆனால் 4வது ஒருவர் அசைவாடிக் கொண்டிருக்கிறார். Yes, the fire never touched them. அந்த நெருப்பானது அக்கினியானது அவர்களை சுடவில்லை. The fire never consumed them. அந்த அக்கினியானது அவர்களை பட்சிக்கவில்லை. And yet they are not killed. அவர்கள் கொல்லப்படவில்லை. So all of the eyes of the people of Gentile, புறஜாதியின் கண்கள், எல்லா புறஜாதியின் கண்களானது looked unto the மகிமைப்படுத்துகிறார். Is it the one occasion? அது ஒரு நிகழ்ச்சியா இருக்கிறது. Is it only? அது ஒன்று மாத்திரமே அந்த No. இல்ல. In the time of Daniel, தானியேல் நாட்களிலும் he கூட is going to put in the king, in the den of the lion. அவன் சிங்க கெபியிலே போடப்பட்டான். All country was astonishing. எல்லா தேசம், அந்த தேசம் முழுவதும் ஆச்சரியப்பட்டு Oh, கொண்டிருந்தது. this man is we are not believing our God. இந்த மனிதனான நம்முடைய தேவனை விசுவாசிக்கவில்லை. Being in our country and exalting their God in their country God. நம்முடைய தேசத்தில் இருந்து கொண்டு அவனுடைய தேசத்தை அவனுடைய தேவனையும் அவன் பிரஸ்தாபப்படுத்துகிறான். He want to give a great punishment. அவனுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தண்டனையானது கொடுக்கப்பட்டது. What was the great punishment? என்ன அந்த தண்டனை? Feeding to the lion. சிங்கத்துக்கு இரையை போடுவது. That was the last law. அதுவே ஒரு கடைசியான பிரமாணமாக இருக்கிறது. The time has come. இடமானது வந்து the lion did. அந்த சிங்கமானது என்ன செய்தது? Lion now opened his mouth and swallowed
மாத்திரமில்லை, it was an exciting miracle. அது ஒரு ஆச்சரியப்படிக்கக்கூடியதான ஒரு அற்புதமாக It is a இருக்கிறது. wonderful thing God has done இது it. ஒரு அற்புதமான தேவன் செய்த ஒரு அற்புதமான காரியமாக இருக்கிறது. What the king said, அது ராஜாவான என்ன சொல்கிறார்? Daniel, God is a God. தானியேலின் தேவனே தேவன் என்று சொல்கிறார். Blessed be the name of God. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. Among Gentiles, ஓ பிரஜாதி மத்தியிலே oh God's name be glorified. தேவனுடைய நாமமானது மகிமைப்படும். Amen. Amen. The glorification will be under the thunder message. ஓ இடி முழக்கத்துக்கு கீழாக மகிமைப்படுத்துவார். Hallelujah. Hallelujah. God said, தேவன் I சொல்லுகிறார், glorified you. உன்னை I மகிமைப்படுத்துவேன். will glorify you. மகிமைப்படுத்தினேன், Still I will glorify you. இன்னும் மகிமைப்படுத்துவேன். Let us all look unto that. நாம் அதை நோக்கி பார்ப்போம். Hallelujah. Hallelujah. Let us commit ourselves in the hands of God. ஓ நாம் தேவனுடைய கரத்தில் கீழாக May the வருகிறோம். Lord have the blessings of this ஓ message. இந்த செய்தியை தேவன் தாமே ஆசீர்வதிப்பார். May Punjab brethren, ஓ பஞ்சாப் சகோதரர் கூட, may Chennai ஓ brethren, சென்னை சகோதரர் கூட, may the Trichy Pudukkottai brethren, புதுக்கோட்டை சகோதரர்களும், may brother Andhra brethren, ஆந்திரா சகோதரர்களும், oh, may Malaysia, Singapore, Sri Lanka brethren, ஓ மலேசியா சிங்கப்பூர் ஸ்ரீலங்கா இருக்கிற சகோதரர்களும், may they all be blessed. ஓ யாரும் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும். Amen. Amen. May God be with you all. கர்த்தர் தாமே உங்கள் அனைவரும் கூட இருப்பாராக. Amen. Amen. Let us hear a song. நாம் ஒரு சில பாடல்களை கேட்போம். We come to you with a humble heart. We worship you and praise your name. What I'm waiting for with all my heart and my soul cries out to you. And every sing this song to you. And every sing this song to you. Amen. May God bless you all.